Hello everyone, myself Mr. Girish Chandra Mandke from SBNM College of Deep Pharmacy, Mahad. Today we deliver lecture on drugs acting on autonomic nervous system. In this system, today we have learned adrenergic drugs, that is sympathomimetics or adrenomimetics. So the definition is these pharmacological agents when administered externally mimic the responses elicited by sympathetic nerve fibers. This is called as sympathomimetics. And the next classification of adrenergic drugs. First class is catecholamines containing catechol nucleus. Example is adrenaline. Next is a noradrenaline. Third is isoprenaline. Second class B is non-catecholamines without catechol nucleus. Example is ephedrine and second is amphetamine. The catecholamine मध्ये catechol nucleus असतो आणि नॉन कॅटेकोलामाइन्स मध्ये catechol nucleus absent असतो. Next is a receptors. Sympathetic nerve fiber innervates following organ: heart, blood vessels, smooth muscles of eye, then smooth muscles of intestine, glands. There are referred to as alpha, beta 1, beta 2 receptor organs as follows. First organs is heart, receptor is beta 1. Then next is a peripheral blood vessel, receptor is alpha. The next organ is deep skeletal blood vessel, receptor is beta 2. The next organ is bronchi, receptor is beta 2. Then last organ is eye and other smooth muscles, receptor is alpha. Next is a catecholamines. Example is adrenaline. So we have seen that pharmacological action of adrenaline on heart. Adrenaline acts on beta 1 receptors of heart and increases heart rate, conductivity, contractility and automaticity. The adrenaline हार्ट वरती कसं ॲक्ट होतं तर ते बीटा 1 या रिसेप्टरवरती ॲक्ट होतं हार्टमध्ये आणि ते काय करतं तर हार्ट रेट इन्क्रीज करतं, देन कंडक्टिव्हिटी इन्क्रीज करतं, कॉन्ट्रॅक्टिलिटी अँड ॲटोमॅटिसिटी इन्क्रीज करतं. The next pharmacological action of adrenaline on blood vessels and blood pressure. First, in low doses of adrenaline in low therapeutic doses causes peripheral vasoconstriction (bracket due to its alpha action. त्याच्या अल्फा ॲक्शनमुळे लो डोस ॲड्रेनालिनचा असेल तर ब्लड वेसल आणि ब्लड प्रेशरवरती काय इफेक्ट करतात तर पेरिफेरल वॅसोकॉन्स्ट्रिक्शन होतं त्याच्यामुळे लो थेरापेटिक डोसमुळे ॲड्रेनालिनच्या. असं का होतं तर ड्यू टू इट्स अल्फा ॲक्शन. द नेक्स्ट इन हाय डोसेस ॲड्रेनालिन ॲक्टिवेट्स बोथ रिसेप्टर्स अल्फा पेरिफेरल ब्लड वेसल्स ॲज वेल ॲज बीटा 2 स्केलेटल मसल ब्लड वेसल्स. तर हाय डोसेसमध्ये ॲड्रेनालिनचा इफेक्ट काय होतो ब्लड वेसल्स आणि ब्लड प्रेशरवरती तर ॲड्रेनालिन काय करतं हाय डोसमध्ये तर दोन्ही रिसेप्टर काय करतं ॲक्टिवेट करतं अल्फा पेरिफेरल ब्लड वेसल ॲज वेल ॲज बीटा 2 स्केलेटल मसल ब्लड वेसल्स. देन इट कॉजेस पेरिफेरल वॅसोकॉन्स्ट्रिक्शन अँड लीड्स टू राईज इन सिस्टॉलिक ब्लड प्रेशर. त्याच्यामुळे काय होतं पेरिफेरल वॅसोकॉन्स्ट्रिक्शन होतं आणि राईज इन सिस्टॉलिक ब्लड प्रेशर. द नेक्स्ट biphasic response and Dell's vasomotor reversal. Ergot extract blocks alpha response. This is termed as Dell's reversal or biphasic response. Blood pressure response in moderate doses of adrenaline is termed as biphasic response. So we have seen that we have seen in this figure adrenaline
इन लो डोस रिस्पॉन्स ऑन ब्लड प्रेशरवरती लो डोसमध्ये ॲड्रेनालिन कसं इफेक्ट करतं ते त्याने सांगितलेलं आहे याच्यामध्ये. ऑन अल्फा ॲक्शन पेरिफेरल व्हॅसोकॉन्स्ट्रिक्शन होतं याच्यामुळे. लो डोसचा जर ॲड्रेनालिनचा जर लो डोस दिला तर ब्लड प्रेशरवरती काय त्याचा इफेक्ट होतो, तर त्याचे अल्फा ॲक्शन होते, म्हणजेच काय होतं, पेरिफेरल व्हॅसोकॉन्स्ट्रिक्शन होतं, दॅट इज राईज इन सिस्टॉलिक प्रेशर. द नेक्स्ट इन सेकंड फिगर ॲड्रेनालिन इन हाय डोस रिस्पॉन्स ऑन ब्लड प्रेशर. आता हाय डोसच्या वेळेस ॲड्रेनालिनचा दिला जातो, दॅट इज बायफेजिक रिस्पॉन्स, त्यालाच बायफेजिक रिस्पॉन्स म्हणलं जातं. हाय डोस जेव्हा ॲड्रेनालिनचा दिला जातो त्यावेळी ब्लड प्रेशरवरती कोणता इफेक्ट होतो, तर अल्फा ॲक्शन त्याची काय होते, पेरिफेरल व्हॅसोकॉन्स्ट्रिक्शन होतं अल्फा ॲक्शनमुळे. अल्फा रिसेप्टरमुळे काय होतं, पेरिफेरल व्हॅसोकॉन्स्ट्रिक्शन होतं, दॅट इज राईज इन सिस्टॉलिक प्रेशर. आणि बीटा 2 रिसेप्टरमुळे काय होतं, स्केलेटल डायलेटेशन होतं, डायलेशन होतं. बीटा 2 स्केलेटल व्हॅसोडायलेशन होतं, दॅट इज फॉल इन डायस्टोलिक प्रेशर कमी होतं. देन इन डेल्स रिव्हर्सल रिस्पॉन्समध्ये काय होतं, तर हाय डोस ॲड्रेनालिनचा दिला जातो प्लस आर्गॉट एक्स्ट्रॅक्ट दिलं जातं याच्यामध्ये, त्या ॲड्रेनालिनच्या हाय डोसबरोबर. याच्यामध्ये काय होतं, तर अल्फा रिसेप्टरवरती अल्फा ॲक्शन काय होते, ब्लॉक्ड बाय आर्गॉट एक्स्ट्रॅक्ट. जी काही अल्फा ॲक्शन असते ती आर्गॉट एक्स्ट्रॅक्ट काय करतं, ब्लॉक करतं. अँड पर्सिस्टंट टू बीटा 2 ॲक्शनला ते पेरिस्टंट करतं. नेक्स्ट इज ऑन स्मूथ मसल. द फार्माकोलॉजिकल ॲक्शन ऑफ ॲड्रेनालिन ऑन स्मूथ मसल. ॲड्रेनालिन रिलॅक्सेस स्मूथ मसल्स ऑफ गट अँड रिड्युसेस मोटिलिटी. स्मूथ मसलवरती कोणता इफेक्ट होतो ॲड्रेनालिनचा, तर स्मूथ मसल ॲड्रेनालिन रिलॅक्स करतं गटच्या स्मूथ मसल आणि त्याची मोटिलिटी जी काय आहे ती रिड्यूस करतं. देन फार्माकोलॉजिकल ॲक्शन ऑफ ॲड्रेनालिन ऑन आयबॉल. ॲड्रेनालिन प्रोड्युसेस मिड्रेसिस विथ एक्झोथॅलॅमस ड्यू टू कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ ऑर्बिटल मसल्स. आयबॉलवरती कोणता ॲड्रेनालिनचा इफेक्ट होतो, तर मिड्रेसिस होतं. आणि एक्झोथॅलॅमस कशामुळे होतं, तर ड्यू टू कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ ऑर्बिटल मसल्स. द नेक्स्ट इज ॲब्सॉर्प्शन, फेट अँड एक्सक्रीशन. ॲड्रेनालिन इज नेवर ॲडव्हान्स्ड ओरली ॲज इट इज डिस्ट्रॉयड बाय गट अँड लिव्हर एन्झाईम्स. जर गट आणि लिव्हर एन्झाईम्सने ॲड्रेनालिन डिस्ट्रॉय केलेलं असेल तर ते ओरली घेऊ नये असा सल्ला दिला जातो. Adrenaline is mainly metabolized by two enzymes, that is catechol O-methyl transferase, that is COMT enzyme, and monoamino oxidase, that is MAO enzyme. Oxidized products are excreted in urine. Then side effects of adrenaline is fear, anxiety and restlessness. Then next is applications. Adrenaline is the drug of choice in the life-threatening allergic reactions like serum sickness, then hay fever and anaphylactic shock. In this situation, the dose of adrenaline is 0.5 to 1 ml of adrenaline 1 in 1000 subcutaneously or intramuscularly. हा त्याचा डोस आहे या सिच्युएशनमध्ये. देन नेक्स्ट ॲप्लिकेशन इज ॲड्रेनालिन is the drug of choice in bronchial asthma. It induces good bronchodilation and inhibits mucoid secretion. तर ॲड्रेनालिन ब्रॉन्कियल अस्थमामध्ये पण यूज केलं जातं ड्रग ऑफ चॉईस म्हणून. ते काय करतं, इट इंड्युसेस गुड ब्रॉन्कोडायलेशन अँड इट इनहिबिट्स म्युकॉइड सिक्रेशन. त्याचा डोस आहे किती, ब्रॉन्कियल अस्थमामध्ये 0.2 ml टू 0.5 ml ऑफ 1 in 1000 solution. The next application is it is used in treatment of heart block and cardiac arrest. हार्ट ब्लॉकच्या ट्रीटमेंटमध्ये त्याचा यूज होतो किंवा कार्डियाक अरेस्टमध्ये पण त्याचा यूज होतो. त्याचा डोस आहे ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट ब्लॉक अँड कार्डियाक अरेस्ट. डोस इज 0.3 ml टू 0.6 ml subcutaneously. The next, the contraindications of adrenaline.
Adrenaline is contraindicated in the following conditions. First is a hypertension, next is a arteriosclerosis, and next is a diabetes. In this situation adrenaline is contraindicated, म्हणजेच या सिच्युएशन मध्ये ॲड्रेनालिन देऊ नये. Next is a non-catecholamines. Next class is non-catecholamines. In that, first drug is ephedrine, is a sympathomimetic amine. Ephedrine is a naturally occurring alkaloid obtained from plants of the genus Ephedra. Naturally occurring ephedrine आहे, naturally occurring alkaloid आहे इफेड्रिन. ते ऑप्टेन कशापासून केलं जातं तर जीनस इफेड्राच्या प्लांटपासून. इट ॲक्ट्स ऑन अल्फा अँड बीटा रिसेप्टर्स. ते अल्फा आणि बीटा रिसेप्टर्सवरती ॲक्ट होतं. देन साईड इफेक्ट काय आहेत त्याचे तर टॅकिकार्डिया, देन इन्सोमनिया, देन इमोशनल डिस्टर्बन्सेस. दिस इज द साईड इफेक्ट्स ऑफ इफेड्रिन. देन ॲप्लिकेशन्स ऑफ इफेड्रिन. इट इज यूज्ड इन ब्रॉन्कियल अस्थमा अँड नेसल डिकंजेस्टंट. देन प्रिपरेशन्स ऑफ इफेड्रिन. In ophthalmic preparation 2 to 5% solution is used. Then in decongestant 0.5% solution is used. Then next drug is amphetamine. It is an direct acting sympathomimetic amine devoid of catechol nucleus, and it is a potent CNS stimulant action. Amphetamine ची CNS stimulant action ही कशी आहे पोटेंट आहे. इट इज यूज्ड ॲज अ ॲनालेप्टिक टू ओव्हरकम नार्कोलेप्सी. आता ॲम्फेटामाइन ॲनालेप्टिक म्हणूनही यूज केलं जातं का तर नार्कोलेप्सीला ओव्हरकम करण्यासाठी. ओके, थँक्यू. वी कॅन स्टॉप हिअर.